സ്റ്റാഫ് ഇടുക്കി ഒരുക്കുന്ന പുതിയൊരു വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് മിസ്റ്റർ Vijay S. Paul. We have an eminent guest with us. Mr. Vijay S. Paul is already with us. Thanks for joining with us and accepting our invitation, sir. Okay, if I'm talking about him, Mr. Vijay S. Paul is a Projects and Communication Officer of Monash University, Australia, and also a member of Information and Management Committee, IEEE of Asia Pacific region, and he is also a well-known blogger. If I extend the details, if I am taking too much time to talk about him, I think I will take half of the session. That much profile, a good profile he has. Vijay S. Paul is a communication professional, blogger, business speaker, and an ex-entrepreneur in the field of corporate communications and content marketing. As a blogger, he mostly writes about communication strategies, and he has worked with over 50 brands on their branding, content strategy, corporate communications, and online presence. Actually, he started his career at the age of 90. It is really an awesome, and I don't think it is a common age to start a firm or something. At the age of 19, he started his career as a graphic designer, I think. And after that, he started his own company, own firm. Then he migrated to Australia, and now he is working as a professional, as I mentioned earlier there. And അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചോ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട ചില അവാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. He got certificate of special appreciation from IEEE Kochi subsection and Entrepreneur in Focus from Kerala Startup Showcase, and Outstanding Young Professional Award from IEEE in Asia Pacific region, and Outstanding Young Professional Award from IEEE Kerala session. So ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ we can hear from his voice itself. I think he is with us. Thank you very much, Vijay sir, and we are eagerly waiting for your session. Our session is getting placed in a post-COVID-19 job market. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു COVID-19 ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ച്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് Mr. Vijay S. Paul is talking with us. Once again, thank you very much, sir. It is over to you. Thank you very much. Thank you, Santosh. Thank you. So, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I'll start off with English. കുറച്ചൊക്കെ മലയാളത്തിലും സംസാരിക്കാം. So, മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മംഗ്ലീഷ് രീതിയിലായിരിക്കും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക. So, topic, getting hired in a post-COVID-19 job market. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, like in the present job market, I think obviously it's a very sensible topic to consider, to talk about and to understand. So this session I've split it up among three basic pointers aitana ee session split edikane. So one is about resume tips. So resume tips parayumbo like oru generic resume focused oru session alla, adonde common aayittulla allengil uncommon aayittulla korchu points just allengil bhayangaraayittu focus cheyana korchu pointers aayirikkan samsarikka. So one is on resume tips, one is about the skills you should have going forward in this market, and the third would be about personal branding. So Santosh, very kind of you have given a very good intro. Thank you. And this on amma volum chelpo itre nannai parnittundaavilla enne vetti. Just again a self intro probably. So by profession I'm a content designer and communications consultant. So in Kerala I'm based out of Cochin. So after I graduated in 2011, I started my own startup. So for almost 6 years I sold off the startup, and then I came to Australia to do my masters. Masters work. But the time in like so along with the startup, so I started my career as a graphic designer at the age of 19. So ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിടെക്കിന്റെ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഫ്രീലാൻസർ. ആദ്യം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായിട്ട് തുടങ്ങി, പിന്നെ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിലേക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് മാറി. ആൻഡ് ദെൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ്
there is this huge need for quality content in the industry. Ipo very recently here in Australia, so ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബേണിലാണ്. Very recently, when I say very recently, probably just a couple of days back, ഞാൻ ഇവിടെ along with my full-time work, ഞാൻ ഒരു consultancy തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So it's called Typewriter Media. So it's a blog and a consultancy. So just very recently started അതും ഒരു initiative ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇതാണ്. I've been blogging for quite some years. Freelance ആയിട്ട് photography ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരള ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് along with other clients. And then definitely graphic designing, ഇടയ്ക്ക് കാർട്ടൂൺസും വരയ്ക്കാറുണ്ട്. So the reason എന്താ പറയാ, I'm not good at everything I do. I'm being very honest. I'm not good at everything. The only thing is I've always wanted to try stuff. So ഓരോരോ സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യും. And ഒരു സംഭവം പഠിക്കാൻ നോക്കും, പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമല്ലേ ആയില്ലേ എന്ന് നോക്കും, and then accordingly I go forward. So in this session also, that's one thing I'll be talking about. It's about having that attitude of learning. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റ്, സോ പ്യൂർലി ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ലോങ് ടേം വിഷൻ, കാരിയർ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് you are up to date with what's happening in the industry. You're up to date with what's happening in the job market. Your skills are getting better. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം 9 വർഷമായി. ബാച്ചിലേഴ്സിൽ പഠിച്ച സാധനം മാത്രം വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും എങ്ങും എത്താൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം മാറി. ഒരു 100-200 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു, മേ ബി സേ 100 or 200 years back, maybe that would have been enough. You get a degree and probably throughout your life that single degree is enough. What you learned in that degree is enough to take you forward. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് പറ്റില്ല. You need to have lot more additional skills. So in those aspects, when you think of it, especially corona and your situation which nokumbo, the market has changed. The job market has changed. And when I say the job market has changed, you don't even need to think about how it was 5 years back or 10 years back. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു വേൾഡ് എക്കണോമി എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നോക്ക്. ഇപ്പൊ മെയ് അവസാനം ആയപ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്ക്. There have been lot many changes in that itself. ഇപ്പൊ ഒരു കാർട്ടൂൺ റീസെന്റ് കണ്ടായിരുന്നു. A lot of the companies, when they had to strategize or when they had to plan around going digital first, കുറെ കമ്പനീസ് ആ ഒരു വിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു ബി വെരി ഡിജിറ്റലി ഫോക്കസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി സാവി ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറെ കമ്പനീസ് അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ വെച്ചിട്ട് മേ ബി 5 വർഷം മുമ്പ്, 6 വർഷം മുമ്പ്, മേ ബി 2 വർഷം മുമ്പ് കുറെ കമ്പനീസ് അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒറ്റ കൊറോണ കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സിംഗിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ പോലും, they have had to adopt the digital first and our economy, like a digital first and our strategy. They've had to adopt that. So other karanam organizations ne mansalai avarude weak points evadeyanu. As a normal working class people or working class middle class people enna reethil namakku mansalai nammade positives endana, nammade negatives aanu. But ee oru job market il when you think of this going forward, it is not going to be easy. അതിപ്പോ ഞാനായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിപ്പോ കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലായാലും വേൾഡിൽ എവിടെ ആയാലും, the whole industry has changed, the whole market has changed. Going forward, the emphasis will be on people who are multi-skilled. ഒരു സ്കിൽ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മതിയാവില്ല. Going forward, there are going to be a lot of skills, lot of generic skills, lot of hardcore skills, lot of soft skills which need to be considered, which need to be known when you're going forward in this economy or in this market. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് some of you, if not all of you, at least some of you going forward within the next 6 months or within the next 1 year or maybe even sooner than that, within the next 1 week, ചിലപ്പോ ജോബ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരിയർ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. or maybe you have a stable job right now. Thankfully corona കാരണം touch wood നിങ്ങളുടെ ജോലി പോയിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ you have a job right now, you're stable, okay. പക്ഷേ even because of that, ഒരു 1 year കഴിഞ്ഞിട്ട് if you need, let's say you need a promotion or you need a career change or you're jumping company, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കൊറോണന്റെ എഫക്ട് അത് എക്കണോമിയിലും ജോബ് മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടും ഉണ്ടാവും. So it's not like, okay, I have a job right now, so I'm safe. ഇല്ല.
ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ടീം, സോ ഞാനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയല്ല. നാട്ടിലെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു അഡ്മിൻ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. അതിനെ എന്താ അക്കാഡമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് വേറെ ഉണ്ട്, അക്കാഡമിക്സ് ലെക്ചർ പ്രൊഫസേഴ്സ് അത് വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാഫ്. സോ ലൈക്ക് എനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ ദേ ഹാവ് ദർ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. When I say IT department, or like professional IT department, they have a facilities management department, they have a marketing and comms department, they have operations department, they have a HR department, they have a finance department, and every department has at least 200 to 300 staff. So a proper private company പോലെയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. സോ ഞാൻ ആ ഒരു സെക്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണേ. സോ ടു ഗിവ് ആൻ ഐഡിയ, എൻ്റെ ടീമിൽ, സോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ എഫക്റ്റീവ്ലി എൻ്റെ ടീമിൽ അറൌണ്ട് 180 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഈ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓബ്വിയസ്ലി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഹു ഹാവ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവരത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഉണ്ടായി. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവിഷൻ 30 to 40% ആണ് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തത്. സോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ലക്കിലി എനിക്കപ്പോൾ വേറെ പ്രൊജക്ട് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ലക്കി. ബട്ട് ദെൻ 100% lucky am I is also because I was flexible. I was flexible with the work I'm doing. I was to a certain extent multi-skilled ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂമെന്റിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഞാൻ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത് അത് മാത്രം മുമ്പോട്ട് നോക്കി പോവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പ്രൊജക്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഐ ഹാവ് ടു ബി മൾട്ടി സ്കിൽഡ്, ഐ ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ വിത്ത് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്. സോ ആ ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പൊ അഗൈൻ ഒരു എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒരു 3 മാസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, WFH, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. സോ ഇത്ര നാൾ കമ്പനീസ് ഹു യൂസ് ടു സേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ തന്നെ വരണം, ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിലും നിങ്ങളുടെ കസേരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കമ്പനികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫിനെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ട്വിറ്റർ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു ദേ മൈറ്റ് ഈവൻ കൺസിഡർ അവരുടെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റാഫിനെ പെർമനന്റ്ലി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൊടുക്കാൻ. അതായത് ഇനി ഓഫീസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്കേ വരണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്ലോബൽ അല്ല നാട്ടിലത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇൻഫോപാർക്കും ടെക്നോപാർക്കിലുള്ള പല കമ്പനീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഓൺ ദ ലൈൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ വേർ മേ ബി ഒരു 300 ആൾക്കാരുടെ കമ്പനി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻഫോപാർക്കിലോ ടെക്നോപാർക്കിലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു 4-5 ഫ്ലോർ മൊത്തം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത്ര വേണ്ട, അതിൽ മേ ബി ഒരു 50% സ്റ്റാഫ് ക്യാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നൊരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിയവർ. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും സ്റ്റാഫിന്. സോ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെന്റ് മാനർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അബ്രോഡ്. ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ there are very few companies or very few organizations who actually consider or give any importance to work life balance. അതേപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ പോലത്തെ കൺട്രീസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ വെരി വെരി ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. സോ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഹോൾ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, റിമോട്ട് വർക്കിംഗ്, that's going to make a lot of impact. Okay, so അതുകൊണ്ട് റിമോട്ട് വർക്ക്, obviously the demand for remote work is going to increase. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ what you need to consider is, okay, going forward I need to have a set of skills, or the skills that I have to project them in such a manner that ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, or if I'm going forward to work with an organization, my skills or how I project or how I market my skills should be in such a manner that I can work remotely. Yes, there are multiple fields, production, manufacturing, and there are multiple fields which cannot do remote work. That is okay. അതിനെപ്പറ്റി അത് റിമോട്ട് ആക്കാൻ ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതല്ലാതെ there are majority of the work that can be done. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I would say probably at least 70% of all the jobs in the world can be done with just a laptop and internet connection. Okay, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി മാറി, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മൊത്തം ജോബ് മാർക്കറ്റ് മാറി. So you need to understand how you adapt to this change in remote working atmosphere. So ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഒരു എന്താ പറയാ, to give you an example of how important remote work has become, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ
on LinkedIn, there have been 19,503 new remote job listings. So, pala type of work under marketing under data analytics type under business analyst under content related under pure programming under പല കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എടുത്ത ഡേറ്റ ആണ്. സോ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിനു വേണ്ടിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് റിമോട്ട് ജോബ്സ് എന്ന രീതി അത് ഒരു കീവേഡ് ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ within the last 2 weeks there were 19,503 jobs. So if you are someone who is looking for a job, consider this. If you are comfortable working remotely, if you can market your skills in such a manner that you can work remotely in a space of 2 weeks, and remote പറയുമ്പോൾ obviously what does it mean? ചിലപ്പോൾ കമ്പനി US-ലായിരിക്കും, അവർക്ക് ആൾ ഇന്ത്യയിലായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി റഷ്യയിലായിരിക്കും, ആള് ഉഗാണ്ടയിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് റിമോട്ട് വർക്ക്. ആര് എവിടെയെന്ന് ഡസന്റ് മാറ്റർ, ആസ് ലോങ് ആസ് പ്രോബ്ലി യു ഹാവ് എ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ. സോ ഇൻ എ സ്പേസ് ഓഫ് 2 weeks 19,500 പുതിയ ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മേ ബി ശരിയാണ്, അതിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലുള്ളതാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10% കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് 2,000 ജോബ്സ്, ന്യൂ ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ് എവറി 2 weeks ആ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, ആൻഡ് അതും ഇൻ എ സിനാരിയോ വേർ കൊറോണന്റെ ആ മൊത്തം എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ കാരണമുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൌണും അതെല്ലാം ആ എഫക്ട് മാറിയിട്ടില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5-6 months ഇതിന്റെ എഫക്ട് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ദീസ് ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ് ഓർ ദീസ് റിമോട്ട് ജോബ്സിനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ. സോ ആ ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ വെച്ചു. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഫ്രോം ദർ ഐ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ്സ് റിസ്യൂമേ ടിപ്സ്. സോ അഗൈൻ വളരെ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജനറിക് ആയിട്ട് ടിപ്സ് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോണേ. certain factors which I have heard or I have felt. So probably ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ I also used to work as a HR consultant. So പല കമ്പനീസിന്റെ ഈവൻ കോളേജസിലുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്സിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു HR കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഹയറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ റെസ്യൂമേസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രോം ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ആളുടെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ CV-യിൽ വാട്ട് ഡു ഐ എക്സ്പെക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു എക്സ്പെക്ട്, ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വാട്ട് ഡു എക്സ്പെക്ട്, ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഈസ് ദ പേഴ്സൺ എ ഗുഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് കമ്പനി എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ നോക്കിയാൽ, സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ കൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ ബീങ് വാല്യൂഡ് മോർ. കുറച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയാൻ ഞാൻ അതിൽ. സോ അറൌണ്ട് 2 weeks ബാക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ടെക്നോളജി നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കോൾ IEEE അവർ കൂടെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 12 വർഷമായി. അവരൊരു വെബിനാർ നടത്തിയായിരുന്നു, ഇൻ വിച്ച് ദേ ഇൻവൈറ്റഡ് കേരളത്തിൽ പീപ്പിൾ ഫ്രോം ലൈക് CEOs ഓഫ് ഇൻഫോപാർക്ക്, ടെക്നോപാർക്ക് ആൻഡ് പല കമ്പനീസിന്റെ CEOസും HR മാനേജേഴ്സും അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു. ആൻഡ് വൺ തിങ് വിച്ച് ഐ റിമെമ്പർ ഫ്രോം ദാറ്റ് വാസ്, പല ആൾക്കാരും ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടർ വാസ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ്. സോ മേ ബി യു ആർ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം, അങ്ങനത്തെ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഒരു ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി മേ ബി 100 applicants ഉണ്ടാവും. മേ ബി ഓൾ 100 of them are very good in coding. ഒരു എക്സാമ്പിൾ മേ ബി ജാവ കോഡിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ C++ ആയിരിക്കും. they are all very good at coding. പക്ഷേ അതിന്റെ മാത്രം ബേസിസിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കാനും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് one thing which companies do consider a lot is cultural fit. So cultural fit and ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആപ്ലിക്കന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്. അവരൊരു ഇന്റർവ്യൂക്ക് വരുമ്പോൾ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം പോരാ, ഒരാളുടെ CV കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഔട്ട്സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഓഫ് യു. സോ 4 വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. But then what have you done more than that? Maybe you have 2 years of experience, maybe 2 years of experience as a software developer. ആ 2 വർഷത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സോ എവിടെയെങ്കിലും വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? All those things come into factor. So one point which I remember, all these company CEOs, HR managers, and this is purely from a Kerala perspective, and അവർ സംസാരിച്ചത് Kerala perspective ആണ്, and I can guarantee you, like from someone who is presently not in Kerala and who is more visible to another economy, can tell you these things are valid here also. So apart from what you have on, let's say നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് കോർ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണ്, അതല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഡസ് കൺവേ എ ലോട്ട് അബൌട്ട് യു.
നിങ്ങളുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിനെ പറ്റി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യും. സോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിൽ ഫോക്കസ് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അന്ന് അത് ചെയ്തത് വേറൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, അന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ പിന്നെയാണത് മനസ്സിലായത് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് പല രീതിയിലും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഈവൻ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ CV നോക്കും. സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബാച്ചിലേഴ്സിന് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, CV നോക്കും, പ്രൊഫൈൽ നോക്കും, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ടോപ്പ് 1% ഓക്കെ. ഞാൻ അവരുടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കട്ട് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ മിനിമം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മിനിമം ഇത്ര ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ ആക്ച്വലി ഒരു കട്ട് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ അതെല്ലാത്തിനേക്കാളും കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ദ ഓൺലി റീസൺ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ വാസ് പ്രൊഫൈൽ, വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ, വർക്ക് അല്ലാതെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ, അഡീഷണലി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്യൂർലി അതിനെ ബേസിസിലാണ് എനിക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. സോ കൺസിഡർ ദാറ്റ്, അതായത് apart from what you have on your CV or apart from probably your mark list or your degree certificate, what more is there to you? അത് എന്തും ആവാം. സോ എന്താ പറയാ, മേ ബി കുക്കിംഗ് ആവാം, മേ ബി തയ്യലായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ദെൻ it should not just be a hobby, it should be something where you're doing more. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കൺസിഡർഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വാല്യൂ. എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, if you are someone who goes and volunteers with a charity, that means that you are spending your time for them. So that for the company who is going to hire you shows that you are comfortable interacting with people. Okay, so everything that you show our aspect, the company can actually understand a lot about your personality. Second point would be tweak your CV according based on the job description. So നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ആൾക്കാർ ഒരു ജോലിക്ക് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇമെയിൽ വഴി CV അയക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു വാക്ക് ഇന്റർവ്യൂക്ക് CV ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും പല ആൾക്കാരും ഒരു ജനറിക് CV ആയിട്ട് വരും. ലൈക്ക് അവരൊരു CV ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു 100 സ്ഥലത്തേക്ക് അതായിരിക്കും ഇമെയിൽ അയക്കുക, ഒരു 10 സ്ഥലത്ത് വാക്ക് ഇന്റർവ്യൂക്ക് അതായിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കോമഡി ഒരു ഫാക്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കമ്പനീന്റെ HR കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് സോ ഒരു കോളേജിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനീഷ്യൽ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ തമാശ പറയില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പാനലിൽ there were at least 6 students who did not know the name of the company for which they were giving an interview. അവർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവർ ഏത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കണ പോലും അവർക്ക് ഓർമ്മ. ചില ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു, ചില ആൾക്കാർക്ക് പേരിന് ഒരു ഭാഗം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. സോ ഒന്ന്, ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ CV. രണ്ട്, ഡു നോട്ട് മേക്ക് എ ജനറിക് CV. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ജനറിക് CV ആൻഡ് അയക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആ CV ആ കമ്പനീന്റെ ആ റോളിനെ വേണ്ടിയാണോ അയച്ചേക്കണേ, അത് ജനറിക് ആയിട്ടാണോ അയച്ചേക്കുന്നത്. സോ JD ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് JD is job description. Every time you see a job listing, job description നോക്കുക, അവിടെ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ, എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് നോക്കണേ. ആ സ്കിൽസും അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കണ കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ CV എഴുത് ഫോർ അപ്ലൈങ് ഫോർ ദാറ്റ് കമ്പനി. റീസൺ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, then when let's say if a person is seeing that CV, they know that you speak their language. അതായത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസിയർ ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് and say let's say build a connection with you. Second thing, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, probably for the last 4-5 years at least, പല മേജർ കമ്പനീസ്, ബിഗ് കമ്പനീസ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് സോർട്ടിങ് മാനുവൽ അല്ല. സോ മേ ബി ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഒരു 200-300 CVs വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ എല്ലാ CVs ഒരാൾ നോക്കുമല്ല, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെഷീൻ സോർട്ടിംഗ് ആണ് നടക്കണേ. ആൻഡ് മെഷീൻ സോർട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോർട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലുക്സ് അറ്റ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള എത്ര കീവേഡ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റൗണ്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ വെൻ യു അപ്ലൈ ഫോർ let's say when you apply for a job and maybe you get a rejection within 1 hour or 2 hours,
there is a very high chance that computer rejection ആണ്. നിങ്ങൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന keywords നിങ്ങളുടെ CV യിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റിജക്ഷൻ ആണ്. Third point is show evidence of skills. So that's simply like rather than just saying that I'm good at writing, or ഞാൻ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. CV യിൽ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആർക്കും എന്തും എഴുതാം. ഇതിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ CV യിൽ എഴുതാം ഞാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണെന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ the thing is you have to show evidence that you have skills and don't wait for the interview. CV യിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രീവിയസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും വേണ്ട. മേ ബി സ്പോർട്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരിക്കും, ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിങ്ങൾ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ക്ലാസ് ലീഡർ ആയിരിക്കും. All those things matter. So it's about how are you able to showcase that what you have done is an evidence for a skill that they are looking for. Fourth point is don't add irrelevant details. So ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളൊരു IT റിലേറ്റഡ് ഒരു ജോബിനെ പോവാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേ ബി യു ഹാവ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് അറൌണ്ട് 5 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷേ 5 years എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇൻ ടോട്ടൽ ഒരു 4 years ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു IT എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് 2-3 മാസം ഇവിടെ 2-3 മാസം അവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ IT അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് റോൾ ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് റോൾ ചെയ്തത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരു ബന്ധമില്ല, ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അത് എഴുതണമെന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ആസ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിമിറ്റഡ് അവേഴ്സേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിമിറ്റഡ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു വീക്ക് 20 മണിക്കൂറേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്പനിയിൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാഷ്വൽ റോൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക, ഒരു കോൺട്രാക്ട് റോൾ പോലും കിട്ടില്ല. കാഷ്വൽ റോൾസ് ഇസ് വെരി പെയ്ഡ് ബൈ ദി അവർ എന്ന രീതിയിൽ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു 4 to 5 months ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെലവ് നോക്കണമെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് മെന്റാലിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ വർക്ക് എനിത്തിങ്. എനിക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നാലും ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ എബിലിറ്റി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നോട്ട് ഓൾ ജോബ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ദ സെയിം. ഇപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മുകളിലായിരിക്കും, കാർപ്പൻറ്ററും പ്ലംബറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കൺസിഡർ അത് താഴത്തെ ഇതാണ്. അത് വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് ശരിയല്ല, അത് നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. എവറി ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്നിറ്റി, എവറി ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും വേണം. നമുക്ക് എന്താ പറയാ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ക്ലീനേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോസറി കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനോ ചേച്ചി അവരില്ലാണ്ട് ഗ്രോസറി കടയിലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് വാട്ട് ജോബ് യു ഡു ദർ ഇസ് ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു സ്റ്റഡി, ഏത് കൺട്രിയിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നെങ്കിലും ഊബർ ഡ്രൈവറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ഒരു ജോബ് ലൈക്ക് എന്റെ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇഫ് ഐ ഹാവ് അതർ റെലവെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഷോ, ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ആ ഒരു 4-5 മാസം ഗ്രോസറി കടയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം that does not add any value to that role. Okay, maybe that is my first job I am applying for, എനിക്ക് വേറെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. In some context it can add value. You can say that എനിക്ക് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. So that coming back it comes to showing your evidence of skills. So ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റേഴ്സ് there is no one fit for all solution. അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഒരു ബേസിക് പോയിന്റേഴ്സ് ആണ്. End of the day you need to use your own brain and your own common sense to understand what can be used there. From there we move on to the next thing. That's this is another important thing I needed to say. In your CV use action verbs. Okay, so example ipo achieved, established, adayithu endu cheyidu onnu Google search ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്ഷൻ verbs എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. So ഈ 2 സെന്റൻസ് നോക്ക്. See the sentence in blue. Held weekly meetings to update manager about project status.
ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫ്രോം എ കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ടിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവരെന്താ കാണുന്നത്, ആ ഇയാള് വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ് നടത്തി മാനേജറിനെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുമ്മില്ല, ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റീഡ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഇൻ ഗ്രീൻ. ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ടു സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ്. രണ്ടും ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ ഒരേ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ യു പ്രസന്റ്. എസ്പെഷ്യലി രണ്ടാമത്തേൽ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ ദേഴ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ വേർബ്, അതായത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ്സ് എ ആക്ഷൻ വേർബ്. ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നടത്തി എന്ന് അവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേലും ചിലപ്പോൾ ആൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. Whereas in the second example, it's very clear. Initiated weekly meetings to communicate project status to senior management. Project manager അല്ലെങ്കിൽ ടീം ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ ആണല്ലോ, പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ മനസ്സിലാണ് എന്താ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു, യു ആർ സമ്മൺ ഹു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് യു ആർ സമ്മൺ ഹു ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൺവേ ആണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ സി വിയിൽ എവറിഥിങ് ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദോസ് ടേംസ്, ഒരു ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന രീതിയിൽ. വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടത്തി പോയെന്നല്ല, അയാൾ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് തന്നെത്താൻ ചെയ്തു. Second important point that I come to, skills to acquire. So skills to acquire, generic കുറച്ച് skills ആണ് ഞാൻ പറയാം, എസ്പെഷ്യലി കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു റിമോട്ട് വർക്കിംഗിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി പോവും over the next few months and the few years. So first thing that you need is flexibility. ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണം. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാവാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഈ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം എൻ്റെ ടീം, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പല പ്രൊജക്ട്സും ക്യാൻസലായി. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്ട് കിട്ടിയില്ല, കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൊത്തം പ്രൊജക്ട്സ് ക്യാൻസലായി. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്ട് വന്നു. സോ ഐ ഹാഡ് 2 ഓപ്ഷൻസ്. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്രൊജക്ട് എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ഐ ഗെറ്റ് അനദർ പ്രൊജക്ട്. ഓക്കെ, ആ പ്രൊജക്ട് എടുത്ത ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ കോർ സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ജോലി ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല. ഐ വാസ് റെഡി ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓബ്വിയസ്ലി അവിടെ എനിക്ക് കുറെ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് യെസ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് യു വിൽ ഓൾസോ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണം. പക്ഷേ അത് മാത്രമേ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ അറൌണ്ട് വാട്ട് യുവർ സ്കിൽസ് ആർ. യു ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ അബൌട്ട് വാട്ട് യുവർ തിങ്കിങ് ഇസ്. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി വീണ്ടും കൊറോണയുടെ കേസിൽ വരികയാണ്. കൊറോണ കാരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായി. കേരളത്തിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണേ, പക്ഷേ യു മൈറ്റ് ബി ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് സമ്മൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ US, UK, Australia, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി you might even be working for a company who is based out of UK or US. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് നാട്ടില്, ജിഷ്ണു പറഞ്ഞിട്ട്. അവൻ കൊറോണയുടെ കേസിലല്ല, അവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ റിമോട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു US കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട്. സോ കൊറോണന്റെ ഒരു കേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം സ്കിൽസ് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതല്ല. ഹീസ് എ റിയലി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഷെയിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു സെൽ യുവർ സെൽഫ് വെൽ, യു ക്യാൻ ഷോ കേസ് യുവർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. പല രീതി, അഗൈൻ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലും എടുക്കാം. സ്കിൽസ്, ടൈമിംഗ് വൈസ്, മേ ബി ഒരു US ക്ലയന്റ് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലത്തെ 9 to 5 ഒരു ജോബ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടൈമിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഓബ്വിയസ്ലി US ആയാലും വേറെ കൺട്രി ആയാലും ടൈമിംഗ് വേറെയാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ചിലപ്പോൾ മാറും. നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ആസ് മേ ബി 1 AM to 9 AM ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം. സോ ദിസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് ആലോചിക്കുക, അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ്, ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. കാരണം നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയില്ലെങ്കിൽ there is someone else who will be flexible and who will probably take away your job. Okay. Second important point is make learning a habit. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഉത്തരം പറയണ്ട, തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് മേ ബി 1, 2, 3 മാസമായിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ചില ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു 1, 2, 3 മാസത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ടൈം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടു? ഓക്കെ, തന്നെത്താനൊന്ന് ആലോചിക്കുക. വെൻ ഐ സെ പോസിറ്റീവ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സീരീസ് കണ്ടു എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൽ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടു എന്നല്ല. ഹാവ് യു ലേൺഡ് എനിത്തിങ് ന്യൂ? ആൻഡ് ഈ ഒരു കൊറോണ സമയം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, മേ ബി ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ജോലിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there is a very high chance you will get asked this question. ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ വളരെ ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 3 മാസം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു, ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് പോസിറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ്? എനിക്കറിയാവുന്ന പല ആൾക്കാര് പല ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസിന് ഒരു ക്ഷാമമില്ല. ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, PSC കോച്ചിങ്ങിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലെ എൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ബൈജൂസ് ഉണ്ട്, വേറെ അൺഅക്കാഡമി പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, യൂഡെമി പറഞ്ഞ വേറെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, കോഴ്സറ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ആസ്ക്ഡ് ഇസ് ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈം? സോ അയ്യോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേണിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയണ എന്താ പറയുക, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദാറ്റ് യുനോ, if you're told to do something, first say yes and then learn how to do it. അതായത് അയ്യോ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നല്ല, ആദ്യം യെസ് പറ. ബിക്കോസ് ഇൻ എ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എവ്രിവൺ വാണ്ട്സ് someone who can take initiative, someone who can do work. യെസ് പറ, ബാക്കി പിന്നെ കാണാം എന്ന രീതിയിൽ. തേർഡ്, ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ എക്സെപ്റ്റ് ഗിഗ് എക്കണോമി. സോ ഗിഗ് എക്കണോമി എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫുൾ ടൈം ജോബ്, 9 to 5 ഫുൾ ടൈം ജോബിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് more like contract jobs, അല്ലെങ്കിൽ project related jobs, അല്ലെങ്കിൽ freelance, ആ ഒരു മോഡലിലേക്ക് എക്കണോമി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. You will see that. So remote working അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. That's where again you have to make yourself flexible, that okay, you need to adapt yourself, that probably going forward നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മന്റെ കാലത്ത് പോലെ ഒരു 40-50 വർഷം 9 to 5 ജോബ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമി അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ every 1 or 2 years everyone changes companies, everyone jumps jobs. സോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കൊറോണ ചേട്ടൻ കാരണം സ്പീഡപ്പ് ആയി ദിസ് ഗിഗ് എക്കണോമി. സോ ഹൗ ആർ യു ഫ്ലെക്സിബിൾ, ഹൗ ആർ യു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓർ ബീങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അറൌണ്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഗിഗ് എക്കണോമി, ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇംപ്രൂവ് യുവർ ടെക് സ്കിൽസ്. ടെക് സ്കിൽസ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കോഡിങ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ഹൗ വെൽ ഡു യു നോ ടെക്നോളജി. ഇപ്പൊ വെബെക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം, വെബെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയോ, സൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയോ, സൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് പോലെ ട്രെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടൂൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ്. ട്രെല്ലോ, സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജിറ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലൈക്ക് പ്രോബബ്ലി ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു നോ ജിറ, യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു നോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസൂർ ഓർ സംതിങ്. സോ ടെക് സ്കിൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഓബ്വിയസ്ലി അഗൈൻ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്യോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർ എന്താ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ഓർ നീഡ് ടു ലേൺ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്. അനദർ പോയിന്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇമെയിൽ സ്കിൽസ്. സോ സിമ്പിൾ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക്, ഈവൻ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് 5, 6, 10 years in the industry, do not know how to send a proper email. ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്താ സാറാണോ മാഡം ആണോ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇമെയിൽ അയക്കണത് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും ഒരു ജനറിക് ആയിട്ട് ഡിയർ സാർ/മാഡം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ കാലമൊക്കെ മാറി. അതൊക്കെ പ്രോബബ്ലി ഒരു 15 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ മെയിൽ അങ്ങനെ അയക്കാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇമെയിൽ അയക്കാൻ സമയമില്ല. So it's all about email അയക്കുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ദ സബ്ജക്ട് ലൈൻ, ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട്. ചിലപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. So they say it is easy to write a long email, it is difficult to write a short email. Okay, so email based കുറെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഇമെയിൽ ആണെങ്കിലും ആർക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിലും മേക്ക് ഷുവർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ദി ഇമെയിൽ ഇസ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു അൺസെഡ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ഇമെയിൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് സെഷൻ. പക്ഷെ ഗോ ഓൺലൈൻ,
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഇമെയിൽ സ്കിൽസ് യു നീഡ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് അങ്ങനെ. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതിനെ. സോ വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഇസ് സംതിങ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ഹാവിങ് കോമൺ സെൻസ്, ബീങ് ഏബിൾ ടു യൂസ് യുവർ ഓൺ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് there will be certain people who will do something just based on what they are told. ഒരു വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആണ്, ഓക്കെ എന്നോട് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ സ്വന്തം ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കോമൺ സെൻസ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഈച്ച കോപ്പി പറയില്ലേ, ഏകദേശം അതുപോലെയാണ്. സ്വന്തം ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യില്ല, സ്വന്തം കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല. എന്റെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആലോചിച്ചിട്ട് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിക്കുക, തിങ്ക് യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പറയുമ്പോൾ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കലി ഏത് സംഭവമാണെങ്കിലും, ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യണേ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണ കാരണം എന്ത് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും, വാട്ട് ഈസ് ദ ലാർജർ പിക്ചർ. ഞാൻ ചെയ്യണത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭാഗമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു കമ്പനീന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഇത് where does it stand, എന്താണ് എഫക്ട് ആവണേ. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബിഗർ പിക്ചർ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വർക്ക് കാരണം ബിഗർ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്തോ ഉണ്ടാവണേ. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓൺ യുവർ ഓൺ. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. അതിന് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, it's more about an attitude. Critical thinking is having an attitude. എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിൽ why is this happening, what is happening, how is it happening, ഇതെല്ലാം തനത്താൻ ചോദിച്ചിട്ട് തനത്താൻ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. So once you start doing that with everything that's happening, then you will understand everything better. And that's what ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയാറുണ്ട്, smart work is better than hard work. So if you are someone who does critical thinking, you are someone who is doing smart work. Yep. Last point like varam. So I think I probably have another 5, 10, 15 minutes. So personal branding, and this is probably one of the highlights. I'll give you the pointers, but I very honestly, I would expect you that if this is something you would like to follow, go ahead, based on the pointers, do your own research and see what suits you. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്ര കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കോക്കോകോള ഒരു ബ്രാൻഡ് അറിയാം, മെർസഡീസ് ബെൻസ് ഒരു ബ്രാൻഡ് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ കൺസിഡർ യുവർ സെൽഫ് ടു ബി എ ബ്രാൻഡ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ വെൻ ഐ കൺസിഡർ, ഓക്കെ വിജയ് പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇപ്പൊ ഏതൊരു പടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ യുവർ സെൽഫ് ടു ബി എ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ തിങ്ക്, ഓക്കെ how do I sell my skills, how do I make others know that this is what my skill set is. Okay, എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് how do I convey that, okay ഞാൻ എന്നൊരാളുണ്ട്, ഞാൻ എന്നൊരാളുടെ സ്കിൽ എന്താണ്, okay how do you convey that. So അതിനെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ, especially purely focusing on the aspect that within the next 6 months, a few weeks, months or 1 year you will be applying for a job, to try to get a job in this post COVID-19 job market. First thing is നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ് നന്നാക്കണം. ആൻഡ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ് നന്നാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോസ് ഇടണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ കുറെ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചുമ്മാ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ കുറെ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഇടാം, അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആ കുറെ ആൾക്കാർ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ദാറ്റ് അവർ ടിക്ടോക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ്, ആ ഒരു ഫോക്കസിലാണ് അവർ പോണേ. സോ ഫോർ ദം ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ അൺലെസ് യു ഓൾസോ വാണ്ട് ദാറ്റ്, സോ അൺലെസ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ ഓർ എ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർ, അതല്ല ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ then it's about bettering your social media presence. So that ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറയാം, ഒരാളുടെ CV വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെലക്ഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ before you are called for an interview, every single company will do a minimum Google search ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പേര്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പേര് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് കം. നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ഇപ്പൊ ക്രോം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻകോഗ്നേറ്റീവ് മോഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് മോഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്ക് എന്ത് റിസൾട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ചുമ്മാ ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, അതോ
ലിങ്ക്ഡിൻ പറഞ്ഞുണ്ടോ, ലിങ്ക്ഡിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ പേര് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. മാസത്തിലോ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ടു സീ വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് കം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി സന്തോഷമാണ്. ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല, ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ ആ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് vijayspal.com, അതാ പറഞ്ഞത്. സോ ഐം ലൈക്ക് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ വോണ്ട്. സോ എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്നെ പേര് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി എന്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗിലേക്കാണ് പോകണം. സോ വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ്, ഷോയിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് മൈ സ്കിൽസ് ആണ്. എന്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ പോയാൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഒരു 10-11 വർഷമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ എഴുതാറുണ്ട്. സോ എന്റെ റൈറ്റിംഗ് എന്താണ്, എന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, സോ ഡൗൺ ദ ലൈൻ മേക്ക് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതാ ഞാൻ ഇവിടെ 2 സംഭവങ്ങൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലിങ്ക്ഡിൻ, എസ്പെഷ്യലി റിമോട്ട് ജോബ്സ് ആൻഡ് അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമായി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രസൻസ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ അത് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ. നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ഇന്ന് തന്നെ പോയി തുടങ്ങും. ആദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചിലവാക്കിയാൽ മതി. അധികം. സോ ലിങ്ക്ഡിനിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ കുറെ ഹെൽപ്പിംഗ് ടിപ്സ് ഇടും. സോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫുൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാഡ്ജ് ഒക്കെ കിട്ടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ലിങ്ക്ഡിൻ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു സ്വന്തം ബയോ എഴുതാം, യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാം, വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാം, ഏതെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്കോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, അത് റിലേറ്റഡ് കീവേഡ്സ് എഴുതാം. പീപ്പിൾ ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്സ് ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ, നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരാൾക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസ് ലിങ്ക്ഡിൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് യൂസ് ലിങ്ക്ഡിൻ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ്. യു ഹാവ് എ ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ട്, മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് കയറുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണ പോലെ ജസ്റ്റ് കയറുക എന്നല്ല, എൻഗേജ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷണലി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എത്തേണ്ടത് ആ ഒരു വിഷനിൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് വായിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്യൂർലി എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിനിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീനെ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. ഐ ഓൺലി ഫോളോ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഐദർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഹൂം ഐ ക്യാൻ ലേൺ സംതിങ് പ്രൊഫഷണലി. ഓക്കെ, കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അതാണ്. ഇറ്റ് മേക്സ് അസ് ഫീൽ ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്നൊരു ഫീലിംഗ്. അതിനാവശ്യമില്ല. ലെറ്റ്സ് പ്യൂർലി ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് വി ക്യാൻ ലേൺ. അതാ പറഞ്ഞേ, ഒരു ഡെയിലി ഹാബിറ്റിൽ തന്നെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യമോ 2 പ്രാവശ്യമോ എല്ലാം തുറക്കാറുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ, ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക്ഡിനും ട്വിറ്ററാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ്, ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ മൊത്തം സമയം ചെലവ് വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ആണ്, കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേണിംഗ് കിട്ടുക. സോ ലിങ്ക്ഡിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഐ ജംപ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബ്ലോഗ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇഫ് യു ആർ എ ഡിസൈനർ ഓർ അങ്ങനത്തെ രീതി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഹാവ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ, ഹാവ് എൻ ഓൺലൈൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വേറെ എന്ത് സ്കില്ലാണെങ്കിലും, HR ഫീൽഡിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഈവൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കാം, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ ബ്ലോഗ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. കാരണം അഗൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് കൺവേ എനിത്തിങ് മച്ച് അബൌട്ട് യു ഫ്രം എ പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രണ്ട്. പ്രൊഫഷണലി നിങ്ങളെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കൺവേ ചെയ്യാനില്ല. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് യുവർ ഓൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓർ ബ്ലോഗ്. ഓക്കെ, ലോങ് റൺ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി യു. The third point that I wrote, clean up your accounts. That I mean is clean up your social media accounts. ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി കമ്പനി ഡസ് ഒരു മിനിമം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടി, അവർ കയറി നോക്കും, അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും ടു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ യു ആർ.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്താ വെള്ളടിച്ച് പൂസായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ടുള്ള വല്ല ആർട്ടിക്കിൾസും വല്ല വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ആക്ട്സ് ആസ് എ നെഗറ്റീവ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അത് ഇടണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക്, ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ടു someone from a recruiter's perspective, അത് നിങ്ങളുടെ ചാൻസസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് ഇങ്ങനെ വെള്ളടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻസ്, റിലീജിയസ് ഒപ്പീനിയൻസ്, ആരെങ്കിലും പൊങ്കാല ഇടുവാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഇടാണ്ടിരിക്കുക. ഇടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടല്ലേ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടു, അത്ര ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പേഴ്സണലി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമല്ല, ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ഐ വുഡ് സേ ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇസ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി പ്രൊഫഷണലി. അതിപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ള വേറെ ആൾക്കാരെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റീൻ്റെ കൂടെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ആവാം. മേ ബി ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓർ മേ ബി അവർ ചോദിക്കണതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തിരിച്ചൊന്നും എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 വർഷം, ഈ 9 വർഷം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ബാക്കി ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ച് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന രീതിയിലായാലും, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന രീതിയിലായാലും, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലായാലും തിരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വുഡ് സേ ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. ആൻഡ് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയാം. വൺ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺവേ വെരി സ്ട്രോങ്ലി ഇസ് ദ ഗോയിങ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആർ going to be difficult if you are searching for a job. അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. ബട്ട് നോ മാറ്റർ വാട്ട്, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയണം, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട്, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. 2016 അവൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി US പോയി. അവൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവനൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് വേണമായിരുന്നു. കാരണം ഇന്റേൺഷിപ്പ് വഴി ജോലിക്ക് കയറി, അങ്ങനെയാണ് അവനൊരു ജോബ് വിസ കിട്ടുക. ആ ഒരു സമയത്ത് US ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ജോലി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, മാസങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പ്രോബബ്ലി ഐ ഡോണ്ട് നോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും അവൻ ഇരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, മൊത്തം 316 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൻ ഇട്ടു. അവന്റെ 316ാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് അവനെ ബോയിങ് പറഞ്ഞ എയർലൈൻസിന്റെ കമ്പനിയാണല്ലോ ബോയിങ് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടി. ഇന്റേൺഷിപ്പ് വഴി അവനൊരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് ഇപ്പം നല്ലൊരു റോളിലും ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ട് മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിക്കുക. 316 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടും അവന് 314ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 315ാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയപ്പോൾ മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ തീർന്നേനെ. പക്ഷേ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു നെവർ ഗിവ് അപ്പ്, അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം, ഇപ്പൊ പേഴ്സണലിയും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഫഷണലിയും എക്കണോമിക് വൈസും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് I know it is easy to think negative. I know it's easy to go into that negative mindset. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാണ്, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. എനിക്കും പല സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന്, ഇവിടെ ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു, നാട്ടില് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു റേഞ്ച് എത്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും 0 എന്ന് തുടങ്ങണമായിരുന്നു. കുറെ സിനാരിയോസ് മടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യമാണ്, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. ദാറ്റ് ഡസ് ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഓൾവേസ്, ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി യു. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഫിനിഷ്. I'm more than happy to, so in case questions under and ella questions if answer ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ I'm more than happy if you want to reach out to me. And email ID തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 email ID ഉണ്ട്. You can reach out anywhere, or LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, in that order. The preference is always LinkedIn or Twitter.
if you want to connect or reach out, I'm more than happy. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ I'm more than happy to help. എന്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. I'll be more than happy. That's it from me. Santosh, Ramya, you can take over. Any questions? Actually, on the view of a program manager of ASAP, we people are here. And it was really a good session and helpful for us also. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വിജയ് സംസാരിച്ചു. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുമ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങ് ഒരു മെനയാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മിക്കവാറും ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആരും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ആയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും എല്ലാം ആളുകൾ നല്ലതാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തിട്ടും അതങ്ങ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നാളെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് എത്ര നാളെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് 2010 അതായത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ട്വിറ്ററിൽ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാർ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ട്വിറ്ററിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊജക്ട് കിട്ടിയത് ട്വിറ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2011 ഞാൻ എന്റെ കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയും എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഒരു മെന്റർ, ഒരു US ബേസ്ഡ് ഒരു മെന്റർ, പുള്ളീനെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ട്വിറ്റർ വഴിയായിരുന്നു. ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി ഓവർ ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇയർ. സോ ലിങ്ക്ഡിൻ ഞാൻ പ്രോബബ്ലി ആക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു 2011, അതായത് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകദേശം 9 വർഷമായി. അപ്പൊ അതിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് അബൌട്ട് ബിൽഡിങ് ദോസ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്. ഓക്കെ, സോ ചുമ്മാ ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് അർത്ഥമില്ല. ഓക്കെ, കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണു. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ ഞാൻ കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മേന പറഞ്ഞില്ല ആകുമ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി ഒന്ന് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല, സോ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ്? ഓക്കെ, ചുമ്മാ ഞാൻ സംഭവമാണ് എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിപ്പോ എവിടെയാണെങ്കിലും, ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിലും ലിങ്ക്ഡിനിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. സോ ദ റീസൺ ഐ സെഡ് അബൌട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ഇസ്, ഓക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു 1000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇട്ടു, 1000 ആൾക്കാർ കാണും, പക്ഷെ 1000-ന് പുറത്ത് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ അറിയണില്ല. സോ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് നോൺ? ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. സോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനൽസ് ഏതാണെങ്കിലും അത് റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ, ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സന്തോഷിനെ കാണുമ്പോൾ, സന്തോഷേ ഞാനൊരു സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ചെയ്യൂ? ഇല്ല. ഓക്കെ, റിയൽ ലൈഫ് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ബിൽഡ് വൺ കണക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലാണ്, പക്ഷെ റാദർ ദാൻ എനിക്ക് 10,000 ഫോളോവർ വേണം എന്നല്ലാണ്ട് ബിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. ഇത് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി 2 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നല്ല. ഇത് ഇറ്റ്സ് ഒരു മാരത്തോൺ ആണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു 100 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റ് റേസ് അല്ല, ഒരു മാരത്തോൺ ആണ്. ടേക്സ് ടൈം. ഇഫ് യു ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ദെൻ ഓബ്വിയസ്ലി സി ഞാൻ എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും? എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സംഭവം ചെയ്യണു, അതും വർക്ക്ഔട്ട് ആവണില്ല പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമില്ല അതിൽ. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്, ട്രൈ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു. റൈറ്റ്, I hope that helps. Shivin is asking about if you can provide some online job providing agencies. See, job providing agencies എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഓരോ സ്ഥലം വെച്ചിട്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെറ്റർ. അതായത് ഒരു ജോബ് പ്രൊവൈഡിങ് ഏജൻസി എന്നിട്ട് റിമോട്ട് ജോബ്സിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണോ, അത് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അവരുടെ ഹെൽപ്പ്, ഓൺലൈൻ ഒരു കമ്പനീന്റെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണോ? എനിക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, റിമോട്ട് ജോബ്. റിമോട്ട് ജോബ്സിന് വേണ്ടി ഐ വുഡ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി സേ ഏജൻസി വഴി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിമോട്ട് ജോബ്സ് ലൈക് ദ ഹോൾ പോയിന്റ് ഇസ് വാട്ട്, റിമോട്ട് ജോബ്സ് എവിടെ നിന്നും വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഏജൻസി, ഇപ്പോൾ
ഏജൻസീസ് പോവണ്ടെന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് റിവ്യൂസ് ഫോർ എനി ഏജൻസി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡു ദ വർക്ക് വെൽ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഏജൻസി വഴി പോയിക്കോ. ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞാൻ കണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജൻസീസ് ഇപ്പൊ റിമോട്ട് ജോബ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസ് ജോബ്സ് ആണെങ്കിലും ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ആസ് എ സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കമ്മീഷൻ ഒന്നും എടുക്കില്ല. അവർ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കമ്മീഷൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരണില്ല, എസ്പെഷ്യലി ധനനഷ്ടം ഒന്നും വരണില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേക്ക് ഹെൽപ്പ്. ലൈക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റിയ കിട്ടിയാ കിട്ടട്ടെ, അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കിട്ടിയാ കിട്ടട്ടെ, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി പറയണ നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷം താ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൽ ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്, വിൽ 99% ഗ്യാരണ്ടി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ 1% ഗ്യാരണ്ടി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അതിനെ 1 lakh കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇസ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കണോ, നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ആലോചിക്കണം. റിമോട്ട് ജോബ്സ് ഐ വുഡ് വെരി സ്ട്രോങ് സേ തന്നെത്താൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10-15 റിമോട്ട് ജോബ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പറയുമ്പോൾ പല കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, saying that and when they respond with a rejection, just send them an email and ask, okay, oh, thank you, I appreciate that, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ like is there any feedback you have on my CV or അങ്ങനെ ചില കമ്പനീസ് ഇത് തരും. ഓക്കെ, they'll give feedback. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഇത് CV വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റോളിനെ അത് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് റിമോട്ട് ജോബ്സ് മാത്രമല്ല, അത് നോർമൽ ജോബ് സ്കോപ്പിംഗിലും അത് നടക്കും. ഏജൻസി പോണോ പോണ്ടേ ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, പോയിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരു അവന്യൂ കൂടി നോക്കാന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇനി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടാണ്ടിരിക്കേണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. Another question is there, ഈ ഒരു COVID-19 ക്രൈസിസില് ഒരുപാട് ജോബ് ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു സംസാരമുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായാലും മറ്റും there will be massive job loss. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ? വളരെ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഉത്തരം എനിക്കില്ല. എനിക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഉത്തരേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് ജോബ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. ജോബ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വേറെ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിപ്പോ എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഓവറോൾ ഗ്ലോബലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജോബ് ലോസ് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒക്കെ ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയനെക്കാളും ഭേദം അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ ഈ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പല പോയിന്റ്സ് അതാണ് അവിടെ വരിക. നിങ്ങൾ മേ ബി ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഒരു 200-300 ആൾക്കാർ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് മേക്സ് യു ഡിഫറെന്റ്? നിങ്ങളുടെ CV വഴിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു കൺവേ പ്രോപ്പർലി. വാട്ട് മേക്സ് യു ഡിഫറെന്റ്? 300 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് 299? ഓക്കെ, അത് മേ ബി CV വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CVയിൽ കൺവേ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, ആ സ്കില്ലിന്റെ എവിഡൻസ് ഇതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോബ് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യുവർ സെൻസ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യുവർ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ പഴയ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് തന്നു, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെത്താൻ അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, സോ end of the day, like ഈ സെഷനിൽ മൊത്തം പറഞ്ഞ പോലെ end of the day it's about how you are able to convince them that you are different from the others. അപ്പൊ അതിനുള്ള അതിന് പല സ്മോൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എവറിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കാര്യം വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ CV കേസിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർ ജോബ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 10-15 ജോബൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തിക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടിപ്പോയാൽ 1-2 ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വൃത്തിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം ഇരുന്ന് CV ഓരോരോ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് CV മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം 1-2 അല്ലെങ്കിൽ കൂടി 3 ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നിങ്ങളുടെ ഹൗ മച്ച് ഈസ് യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? ഓക്കെ, ചുമ്മാ എന്താ പറയാ, ഞാൻ 2 മാസമായിട്ട് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ there is someone who is actually getting that job, so that person is doing something different from you. അതെന്താ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഓൾവേസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ if something is not working, change your strategy. What will be the future of എങ്ങനെയാ പറയാ, ഞാൻ എവിടെ വായിച്ച എനിക്കറിയില്ല, വായിച്ചതല്ല, ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദാറ്റ്
ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്, സൊസൈറ്റി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഇവരെല്ലാവരും വേണം. ഓക്കെ, ബട്ട് ടു മേക്ക് സൊസൈറ്റി ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു നീഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, യു നീഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, യു നീഡ് സിംഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇതിനും പറയാം. സി, ആർട്ടിസ്റ്റ്, വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റ്, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലോകത്തിന് അത് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ആ ഇഷ്ടം, ലൈക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ, യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു എ ജോബ്. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? ഇപ്പൊ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അതിൻ്റെതായ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനായ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലായി പോണ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു എക്കണോമിയിൽ വാട്ട് ഡു യു ഡു? മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന കഴിവ് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. കാരണം കഴിവ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ മീഡിയം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റലി കുറച്ച് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് കഴിവില്ല. പക്ഷെ ഡിജിറ്റലി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആ വഴിയും കുറെ ക്ലയൻസ് പണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ റിക്വയർമെന്റും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ യോർ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന കൂടെ മേ ബി എന്താ പറയാ നല്ലൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രണ്ട് സ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, മേ ബി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസൈൻ ഫോർ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ആപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്സ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് US-ഉം UK-ലും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഓബിയസ്ലി ഇഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മേ ബി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. അവര് അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ അവരവരുടെ ആർട്ട് സെൽ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എവറിത്തിങ്. യു നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏത് ഗ്യാപ്പാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. നിങ്ങളുടെ ആ കഴിവ് എവിടെ, മേ ബി നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, മേ ബി 2-3 പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഡിജിറ്റലിയും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ബെറ്റർ യുവർ പ്രോസ്പെക്ട്സ്. അതാണ്. I hope that helps. Yes, sir. Okay, Jay, another question. ഇനി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉള്ളൂ. There are another kind of people like they are preparing for PSC, UPSC and other permanent jobs. ഈ പെർമനന്റ് ജോബിന് ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ? എല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ബേസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒബിയസ്ലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇനി പെർമനന്റ് ജോബ്സിന് നോക്കുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഫ്രം യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്? പെർമനന്റ് ജോബ്സ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ആ റിക്വയർമെന്റ് കുറച്ചേ കുറയുള്ളൂ, ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ ഓബിയസ്ലി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യമാണ്, ഞാൻ അതിൽ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ്. ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ജോബ്സ് കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്പർ കുറയായിരിക്കും. കാരണം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ എക്കണോമിക് കാരണം ഗവൺമെന്റിനെയും കുറെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരും ഓബിയസ്ലി മൊത്തത്തിൽ ഹയറിംഗ് കുറയ്ക്കും. പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പൊ പെർമനന്റ് ജോബ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ആദ്യം ഒരു 21 വയസ്സിൽ ഒരു ജോലിക്ക് കയറി 60 വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ആവണ വരെ സെയിം സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആ ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറി. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട്, മേ ബി ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും താല്പര്യം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെർമനന്റ് ജോബ്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് എക്കണോമി, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊറോണ ഒരു വൈറസ് മതിയായിരുന്നു ഈവൻ പെർമനന്റ് ജോബ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ജോലി പോകാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ ഒരു പെർമനന്റ് ജോബിൽ കയറി ഇനി ഞാൻ റിട്ടയർ ആവണ വരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് ഒരു സേഫ്റ്റി, ഒരു ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഓൺ എ പെർമനന്റ് ജോബ്, ആ പെർമനന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാറും. പെർമനന്റിനെയും കുറെ ഇഫ് ആൻഡ് ബട്ട് വരും. യു ആർ ഓൺ എ പെർമനന്റ് ജോബ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കൊറോണ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കേണ്ടി വരും. സോ ആ പെർമനന്റ് ജോബ് നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള പെർമനന്റ് ജോബ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് സെയിം ആയിരിക്കില്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറും. What about the migrating opportunities sir in Australia? വളരെ പച്ചക്കപ്പറാണെങ്കിൽ വരണ്ടാന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇവിടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമാണ്.
ഇപ്പൊ അവസ്ഥ എത്ര മോശമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ വർഷം അവസാനം എന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന കാരണം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞേക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് വിസയിലുള്ളൊക്കെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് അഫക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല, പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ നാളെ നാട്ടില് കൊച്ചിയിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വരാൻ ഒരു വാലിഡ് വിസ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ പോയിക്കോ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വരെ തിരിച്ചു വരണ്ട. സോ കൊറോണ കാരണം എന്താ പറയാ, മൊത്തത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ, US എല്ലാവർക്കും നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓൺ എ ലോങ്ങർ ടേം PR പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ, ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. I think we are going to wind up. It was a nice session. We had Vijay with us, the Projects and Communication Officer from Monash University, Australia. Thank you very much, Vijay. It was an awesome, it was an informative session. Actually, ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അസാപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ വെബിനാർ സെഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. കണക്ടിങ് ടു ദി പോയിന്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ വിജയ്, അസാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടക്ടിങ് സം കോഴ്സസ് that can be useful in the future. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോബ് എൻവയോൺമെന്റ് മൊത്തം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ റിമോട്ട് ജോബ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ അസാപ്പ് വഴി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് കോഴ്സസ് ലൈക്ക് കോഴ്സസ് ഇൻ ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കോഴ്സസ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സച്ച് ടെക്നോളജിക്കൽ കോഴ്സസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പോളിടെക്നിക്, ആർട്സ് സയൻസ് കോളേജുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഏജൻസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ. വിജയ്, ഹോപ്പ് we can link each other in future activities also. Thank you very much. Thanks for being with us. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ അസാപ്പിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും, അസാപ്പിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, അസാപ്പിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ്, SPEs എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ. And also we are signing off the session. Vijay, I hope you have some concluding words. You have something to say. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പോ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾസിനെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ അസാപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലേണിംഗ് ബീങ് ടെക് സാവി എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ മറന്നുപോയി. ലൈക്ക് ഐ എം ഗ്ലാഡ് യു ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് ഫോർവേഡ്. അങ്ങനത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി യുവർ ഓഡിയൻസ് going forward. കാരണം ആൾക്കാർ they need as many learning avenues as possible. End of the day it's all about ഈ പറഞ്ഞ പോലെ what do you learn, what do you ഈ പറഞ്ഞ പോലെ how are you different from the others. Like really good to see that ASAP is doing that. Thank you. It's an honor, Vijay. And thank you very much. We are signing off. We are running out of time now. I think we are signing off. This is Santosh along with me, Asmina, Remya, Bindo, Anu, Lida, and Pradeep, and our district program manager Vinod sir. Thank you very much all. Thank you once again. Thank you. Thank you.